لگانے والے، پھیری لگانے والے جن سے ان کا رشتہ ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ فیض اس پورے دور میں میرے خیال میں سب سے جو ایک ڈیفائنس کی موومنٹ تھی اور لوگوں کو جو انسپائر کرتی تھی، اس کے سب سے قداور شخصیت وہ تھے. اس زمانے میں اور بھی سمبلز تھے، سبت حسن بھی تھے، اس حبیب جالب کی بھی آواز بہت مضبوط آواز تھی، لیکن فیض نے جس طرح سے لوگوں کو انسپائر کیا، اس میں رومانس بھی تھا، رومانیت بھی تھی، انقلاب بھی تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دور تھا جس کو ہم یاد ہی کر سکتے ہیں آج کے اس میں. تو یہ تو پھر معاملہ جو تھا وہ یقیناً جو کتابوں سے باہر نکل کے اسٹریٹ تک پہنچا. ڈاکٹر نعمان الحق بات کی منو بھائی نے موسیقیت کی، اور اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایچ ایل مینکن نے اپنے ایک مضمون میں دا پوئٹس آرٹ، انہوں نے کہا کہ آئیڈیشن جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، جو میوزک ہے وہ پرائمری چیز ہے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور جو فیض کی موسیقیت کے حوالے سے جو منو بھائی نے نقطہ اٹھایا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، موسیقیت تو ایک لازمی جز ہے شعریات کا، اور یہ کہنا کہ بنیادی ہے یا ثانوی ہے یہ تو ایک سبجیکٹو سی بات ہے، اور بس اس بات کے حسن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کی صداقت چندہ اہم نہیں ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جو نغمگی فیض صاحب کے یہاں ہے، جو بھرپور نغمگی فیض صاحب کے ہیں، وہ شاید ہی کسی کے یہاں. اردو شاعری کی پوری تاریخ میں یہ ردم، یہ آہنگ، یہ لے، یہ ڈکشن مشکل سے ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ابھی کہی گئی کہ فیض صاحب کے ہاں ویژول سمبلز بہت ہیں، تو ایک اعتبار سے ان کے ہاں پینٹنگز ہیں، ان کے ہاں پورٹریچر ہے، اور کمال کا پورٹریچر ہے. شیشہ و جام، صراحی، تیرے ہاتھوں کے گلاب، یا پھر آپ کو معلوم ہے وہ مشہور نظم ان کی کہ آج پھر حسن دلارہ کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، اور سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر. تو اتنے ویژول سمبلز ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض جگہ مصروں میں صرف ناؤنس کی سٹرنگز ہیں، لڑی ہے اسماء کی، اور چلتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ رہ گزر، سائے، شجر، منزل و در، حلقہ بام، یہ سب ناؤنس ہیں. مگر کیسا حسن پیدا کیا ہے یہ حسن، اور یہ نفاست، اور یہ حریر، ریشم اردو ادب میں کہیں بھی نہیں ہے. ڈاکٹر نعمان الحق، میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، حالت سرور میں تو میں آ گیا ہوں کیونکہ اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جو ایکسپلین کیا. لیکن ہمیں لینا ہے ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، یہاں پہ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فیض صاحب کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ فیض صاحب کی کتابیں ان کے سامنے ہوں. وہ فیض صاحب کو اتنا بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایڈ لب کر سکتے ہیں فیض صاحب کو. جو ڈاکٹر نعمان الحق نے بات کی، بہت خوبصورت بات کی، نغمگی کی بات اور ڈرامے کی بات، خوبصورتی سے بات کی. بات یہ ہے جو ابھی آپ نے لکودک صحرا کے ذکر کیا، وہ صحرائے اعظم فیلڈ مارشل ایوب خان سے شروع ہوتا ہے. وہ ہماری ابتدا تھی وہ جرنلزم کی، جب ضیاء اللہ، تو وہ صحرا تو ہم ایک اکٹھے ہی وہ صحرا عبور کر رہے ہیں، وہ جو 32 سالوں کے اوپر مشتمل ہے. پاکستان کے 63 سالوں میں سے 32 سال اسی صحرا میں گزرے ہیں، اور ابھی حال ہی میں وہ صحرا امید ہے کہ ختم ہوا ہے، شاید کبھی ہم کسی ساحل پہ پہنچیں. تو یہ سارے فیض صاحب کے ایکسپیرینس سے سارے گزرے ہیں صحرا، اور ان صحراؤں میں جو ہے جو اس میں شاعری میں ان کا آیا ہے. اور ایک دفعہ فیض صاحب سے کسی نے کہا، فیض صاحب آپ کی جو شعر ہے، یہ نظم جو آپ نے کہی ہے، یہ بالکل لگتا ہے تازہ حالات کے اوپر ہے. فیض صاحب نے کہا اس میں میری شاعری کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، حالات ہی تبدیل نہیں ہو رہے. اچھا، مطلب یہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہا، صحرائی ختم نہیں ہو رہا. تو یہ بتائیں کچھ فیض صاحب کے ساتھ تو جو آپ کی رفاقت بھی رہی، اس کے حوالے سے کیسا جو ہے نیاز مندی رہی. ان کی رفاقت تو خیر بہت بڑا بات ہے، ان سے نیاز مندی ان کی حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں. تو بعض اوقات
उनके साथ वो हमारी गुस्ताखियाँ भी बर्दाश्त कर लेते थे। एक दफ़ा पता नहीं कोई बात कर रहे थे कि फ़लाँ के लिए मैंने ये किया, उसने इस तरह किया, फ़लाँ के लिए मैंने ये किया, तो इस तरह कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं। लेकिन उस दिन पता नहीं उनका कोई था मूड के उन्होंने कहा कि फ़लाँ ने मैंने उसके लिए किया। मैंने कहा फैज़ साहब पता है मामला क्या है? कहने लगे क्या है भाई? मैं कहा जी वालदैन ने आपका नाम फैज़ रखा, आपने फैज़ को डबल किया और सीरियस हो गए। तो ये जो है चले फैज़ को डबल किया। ये आमिर ज़िया साहब की तरफ जाते हैं। आमिर साहब यहाँ पे तो जो भी मामला रफ़ाकत का हो या न्याज़मंदी का हो, मैंने और आपने जैसे कि पहले भी बात हुई कि हम तो उन खुशकिस्मतों में से नहीं हैं, लेकिन एक जो आपने मैं समझता हूँ कि जुमला मोतरज़ा ही कहा था पिछले सेगमेंट में कि अब तो फैज़ साहब को कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी जो है वो अडॉप्ट कर लिया। उसी को बढ़ाते हुए आपको शायद अंदाज़ा होगा कि दाएं बाजू ने भी उनको अडॉप्ट कर लिया और उनकी। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे। जो हमारा ज़माना था, अगर 80 की हम बात करें, ज़ाहिर उससे पहले की नहीं कर सकते, तो जो हैंड बिल एंटी मार्शल लॉ होता था अमूमन वो फैज़ अहमद फैज़ के किसी शेर से शुरू हुआ करता था या हबीब जालिब के किसी शेर से शुरू होता था। इसी तरह के कोई और जो रेजिस्टेंस के हमारे शोरा हैं उनमें से कोई ना कोई होता था। बाज़ औक़ात तो पूरी हैंड बिल होते ही फैज़ की या हबीब जालिब की नज़्म के ऊपर मबनी हुआ करता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम लोग उस तरह से तो हमारे जो तालिब इल्म एक्टिविस्ट थे फ़ौरन नहीं लिख पाते थे, तो होता था जी अगर 14 अगस्त है तो हबीब जालिब की नज़म आपने लिख के बांट दी या फैज़ अहमद फैज़ की। तो ये एक मेरे ख्याल में पूरा एक वो था, वो तहरीक के लिए जो सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे और जो हमारे सबसे मजबूत खूंटे थे, जो लोगों को ख्वाब भी दिखाते थे, उम्मीद भी दिखाते थे, और वो यही लोग थे और यही मतलब कदावर शख्सियात थी। तो ये उस ज़माने में जो मैं समझ रहा हूँ कि जो उनकी जो शायरी का वो तमाम चीज़ें जिनकी तरफ मुन्नू भाई ने भी इशारा किया, डॉक्टर नुमानुल हक ने इंतहाई खूबसूरत पैराए में उनका जिक्र किया, वो तो शायद हम लोग समझ नहीं पाते थे उस वक्त, लेकिन वो क्या मामला था? एक एहसास का मामला था? नहीं, एहसास का भी था एजाज। ये नहीं था कि जो फैज़ की रुमानी शायरी थी, अगर वो रकीब से अगर वो हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, तो वो भी मेरे ख्याल में जो तालिब इल्म हुआ करते थे उसके भी बहुत मज़े लिया करते थे। उनके जो उस तरह के कते होते थे कि जी हमने दामन झाड़ दिया लो जाम उल्टाए देते हैं, तो उसको हम किसी और पैराए में इस्तेमाल कर लिया करते थे। हो सकता है फैज़ ने किसी और लहजे में उस बात को कहा हो, तो हम उसमें अपना गुस्सा शामिल कर लिया करते थे कि नहीं जी हम इस तरह से हो, वो एक अलग बात है। लेकिन चाहे वो फैज़ की हम सियासी इनकलाबी शायरी हो, चाहे खालिस्तन रुमानी हो, और खैर फैज़ की तो खूबी ये थी कि रुमान और इनकलाब इस तरह एक दूसरे से मिल गए थे, जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह भी थी उनकी एक मकबूलियत की नौजवानों में उस दौर के, और उसके बाद जो सस्टेन उनकी वो रही है। अच्छा, ये रुमान और इनकलाब की बात की, डॉक्टर नुमानुल हक की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर नुमानुल हक ये बताइए कि किस हवाले से जो है वो आप ज़ाती तौर पे फैज़ साहब को देखेंगे, इस हवाले से कि जिसमें सिर्फ आप फोकस करेंगे उनके काम पे, उसकी एक अदबी नोयत पे, या जो उसका एक तालमेल है उस तमाम वो जो स्ट्रीट के साथ या हालात के साथ या वो जो इनकलाब की बात करते हैं उसके साथ, ये कौन सी चीज़ है जिसका वज़न ज़्यादा है? या क्या हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो तब ये शायरी वज़नी बनती है? देखिए, एक बात जो मैं फैज़ साहब के बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि शायद पूरे उर्दू अदब की तारीख़ में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो भरपूर शायर हो, सरापा शायर हो। यानी फैज़ साहब के यहाँ जो एहतजाज है, जो सरकशी है, वो भी शायराना पैराए में मनस्सा शहूद पर आई है। अब मसलन ये कि वो यही नहीं कहते कि मैं ज़ंजीरों को तोड़ दूँगा, बल्कि ये कहते हैं कि मैं ज़ंजीरों को नग़मे सिखाऊँगा। इन तौक़ सलासिल को हम तुम सिखलाएँगे शोरिश बरबतुन है, वो शोरिश जिसके आगे ज़ुबू हंगामा तबले कैसर व कै। कमाल की बात है, आप देखिए कि ये नहीं कहा कि मैं ज़ंजीर तोड़ दूँगा, मैं तौक़ निकाल के फेंक दूँगा, बल्कि ये कहा कि हम इनको नग़मे सिखा देंगे, हम इनको बांसुरी की धुन सिखा देंगे। अब उनकी वो मशहूर नज़्म है सलीबे मेरे दरीचे में, और इतना शायराना पैराया एहतजाज का, सरकशी का कहीं भी नहीं है। अब देखिए, वो कहते हैं कि किसी पे करते हैं अब्रे बहार को कुर्बान, अब्रे बहार कुर्बान हो रही है। इंसानों की बात नहीं की, बच्चों के खून की बात नहीं, बच्चों के खून की बात नहीं की, बल्कि एक सिंबल, एक अलामत